ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੈ, ਵਾਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਐ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਵਾਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਐ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਪਰੰਤ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 112 ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁੱਲ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਔਰ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ 19 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਲਾਇਆ ਜਾਏ,
इस बाबत वक्रे वक्रे सलोकां दे विच बड़ी प्यारी जीवन जुगत जिहड़ी है बाबा शेख फरीद साहब जी ने सानू बख्शिश की है। वो एक लड़ीवार प्रकरण जिहड़ा है वो लगातार सलोकां विच चल रहा है। उस प्रकरण की लड़ी विच ही ये सलोक है जिसकी कल के दीवान विच भी आपां संखेप जी विचार सांझी कीती सी। बाबा शेख फरीद साहब कहते हैं, जे तेरे अंदर लभ है तो तेरा नेह झूठा है। फिर तू अपने प्रेम की प्राप्ति लई उस मालक नाल सांझ बनाई रखण लई कोई कुर्बानी नहीं कर सकेगा, क्योंकि खाशां दे ग्रसे हुए वासनावां दे ग्रसे हुए मनुख कुर्बानियां करया नहीं करते, सगों अपनियां वासनावां दे जाल विच फस के मल्ला मारन वाल दौड़ पैंदे हन। इसे सलोक दे अगलेरे पासे सलोक दर्ज है 17 नंबर दे अगे 18 नंबर दे अगे 19 नंबर सलोक, फरीदा जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा मोड़े। तू उस मालक नूं, उस खुदा नूं तलाशण लई, उस दी प्राप्ति लई, उस नाल सांझ बनाउण लई की जंगलां विच भटक रहे। भाव आसे पासे की भटक रहे, जंगल तो भाव है आसे पासे की भटक रहा है। क्यों जंगलां बेलियां उजाड़ां बियाबानां विच जाके कंडे मिधदा फिरदा है। वसी रब हयाली है, हयाली दा भाव है हिरदे विच। जंगल क्या ढूंढे, जो तेरे हिरदे विच है उसनूं बाहर किवें लभदा है। भाव है तू आपे नूं तलाशण तो खुंझिया होया है, अपनियां वासनावां विच घिरिया होया तू अपने अंदरों उसका एहसास नहीं करता तो उसनूं बाहर तलाशण वास्ते इउं जा रहा है जिवें कोई गवाचे हुए पदार्थ नूं लभण वास्ते जांदा, जिवें कोई वस्तु नूं कितेों बाहर तलाशण की जो कोशिश कर रहा। मैं इस संखेप रूप विच इस पक्ष नूं सिद्ध करदी गल अगे भी एक बार सांझी कीती सी। एक नौजवान बच्चा सन्यासी हो गया, सन्यासियां वाले लिबास विच रोज ही किसी दरवाजे के उत्ते एक मुहल्ले विच, पिंड विच, ग्रां विच मंगण आउंदा। एक माता नूं उहदे वल वेख के बड़ा तरस आउंदा। आम रूप विच अजिहे लोकां वल वेख के लोग सेवा भेटा आदि दिंदे हन, ये सोचदिआं होइआं भी जो काम असीं नहीं कर सके वो इन्हें कीता। निश्चय इस विच कोई दो राय नहीं। घर छड्डना, परिवार नूं त्यागना, जीवन दीआं लोड़ां तो बेमुख हो के मूँह मोड़ के तुर पैना, ये कोई निक्की गल नहीं। इसे गल ते आम गृहस्थी मन दा, गृहस्थी मनुख दा मन पसीज गया। ये कोई औखा काम, सौखा काम नहीं, बड़ा औखा काम है जिहड़ा इन्हां कीता। पर गुरमत दा दृष्टिकोण कहंदा भी ये कठिनाई तां इन्हां ने झल्ली है, पर इहदी प्राप्ति कोई नहीं होनी। कारण यह है कि जो कुछ मनुख नूं निजी तौर उत्ते भी त्यागना चाहिए, त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना, जो ना त्यागया गया तो लाभ कोई नहीं होना। बाबा कबीर साहब ने फरमाया है ना, जो गृह करें तो धर्म कर, ना ही ता कर बैराग, बैरागी बंधन करे ता को बड़ो अपार। वैरागी भी जे वासनावां दे बंधन विच है तो उस तो वड्डे दुर्भाग की हो सकते हैं। फिर उन्हें छड्डिया की, उन्हें त्यागया की। बहुत सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चों आपां हवाला रूप विच, प्रमाण रूप विच वेख सकते हाँ। गृह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजों बेकार ना छोड़ई पापी मन मंदा। जगह की तब्दीली नाल मन की तब्दीली ये नहीं हो सकता। मन की तब्दीली का अपना एक प्रोसैस है। हाँ, वक्ती प्रभाव माहौल जरूर बनता है, वो एक वखरा टॉपिक है। पर इत्थे जो जिक्र किया गया वो कहते हैं भी गृह तज घर नूं छड्ड के जंगलों में चला गया, कंद मूल चुन के खाना शुरू किया, आम लोगों वर्गी खुराक भी छड्ड दी। ते होया कि अजों बेकार ना छोड़ई। मन की अवस्था, मन के ख्याल नहीं तब्दील होए। मन अंदर जो पहला वासनावां दे चिंतन दे ख्याल उमड़ उमड़ के आउंदे सन, उही हुण आउंदे ने।
क्योंकि मन की अख है संसार नूं वेखण दी। तुसीं अखां बंद कर भी लो ना, मन अपनी अख नाल दूसरे मनुख नूं तकदा है। मनुख अपने मन के कन्नां नाल हमेशा ही कुछ होर सुनदा है। मनुख दे मन दे अपने ही कदम ने जिन्हां नाल ओह दौड़दा है, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਛੂਟੋਂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ ਭਵਜਲ ਨਿਦ ਭਾਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਬਿਖੇ ਬਿਖੇ ਕੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨਾ ਦੇ। ਮੱਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹੀਆਂ, ਬਾਪ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਿਆਂ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗਵਾਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਤਰ ਜੋਤੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀਹੀ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਗਵਾਚੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ
ਉਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਐ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦੈ ਕੂਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥਿਓਮ। ਜੰਗੀਏ ਮਤਲਬ ਜੰਗਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਕਾਰ ਚ ਛੋਟੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ। ਚੰਗੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਲ ਮੈਦਾਨ। ਡੂੰਗਰ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਡੂੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਘਾਟ ਅਵ ਘਾਟ ਡੂੰਗਰ ਕਣਾ। ਡੂੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਉਬੜ ਖੋਬੜ ਰਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਦਾਨ, ਉਬੜ ਖੋਬੜ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਗਾਹ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਵਿਓਂ ਮੈਂ ਭਵਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਫਰੀਦ ਹੈ ਕੂਜੜਾ। ਕੂਜੜਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਜਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅੰਗ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥਿਓਮ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥਿਓਮ ਮਤਲਬ ਥੀਵੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 100 ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਗੋਂ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 100 ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਧੋਖ ਧੋਖੇ ਉੱਠਣ ਪਾਸ, ਧਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਤੇ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ, ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਧੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਪਵਾਂ ਹੁਣ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਾਏਦਾਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੜ ਪਈਏ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠੋ ਹੁਣ, ਸਰੀਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ। ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ? ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਖੁੰਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ, ਵਿਡਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਾਈ ਆਸ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਪਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਲਿਖੇ ਉਹ ਚਲੀਏ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੈਯਦ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਘਰਾਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਯਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੱਸਾਂ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈਯਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਵਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਕੰਸੀਆਂ ਸੈਯਦਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੈਯਦ ਮੁਹਾਵਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੈਯਦ ਦੀ ਪਿੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਬਾਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਢੱਕ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸੈਯਦ ਕੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੈਯਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ। ਚਲੀਏ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਤਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਿਰਨ ਫੁੱਟ ਪਈ ਔਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਔਰ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਹ ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਕੁਕੇਂਦਿਆਂ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਝਾਇਆ ਸੇ ਕੇਤ ਫੇਰਾਂ ਚਿਤ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ ਮਿੱਤਾਂ ਆਇੜਿਆਂ,
ਹੇੜਾ ਜਲੈ ਮਜੀਠ ਜਿਉ ਉੱਪਰ ਅੰਗਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ 22 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ 21 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਏ ਬਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ, ਵਾਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਲੁਕਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂ, ਮਿੱਤਾਂ ਆੜਿਆਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸਨੇਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂ ਮਿੱਤਾਂ ਆੜਿਆਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸਨੇਹੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ, ਕੋਈ ਵਾਕਫ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ, ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੇੜਾ ਜਲੈ ਮਜੀਠ ਜਿਉ। ਮਜੀਠ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜੀਠ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਲੇ ਮੱਗ ਕੇ ਲਾਲ। ਹੇੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮੱਗ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਮਜੀਠ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਬਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਵਿਅਰਥ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਉੱਪਰ ਅੰਗਾਰਾਂ, ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਫਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ। ਕਰਮ ਉਸ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ? ਯਤਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਰੋਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਫਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਥਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾਤੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਨਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਜੇ ਫੜੀ ਭੂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀ। ਬਿਜੌਰ ਸਵਾਤ ਘਾਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਜੌਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਾਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹਦਵਾਣਾ, ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦਵਾਣਾ। ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦਵਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫਲ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਆਲੂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਫਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਪਿਉਂਦ ਹੋ ਕੇ ਬੂਟੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਦੱਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸਲ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ, ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਲੋੜਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਜੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਥਨ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਯਤਨ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਫਲ ਲਿਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਆਏਗੀ ਜੋ ਸੋਚਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹੰਡਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਨ ਕੱਤਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਉੱਨ ਦਾ ਵਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਕੱਤ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਿਆਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ ਪਾਪੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅਰਦਾਸ ਅਸਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਰੀ ਚ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਚ ਅਗਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੀ ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, 4 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਮਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣੇ, ਸ਼ੇਖ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ, ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲੰਮੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਾਂ, ਚਮਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਲਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੁੰਦਨ ਸਾਬਤ ਕੰਚਨ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਔਰ ਖਾਲਸ ਸ਼ੁੱਧ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਵੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਕੀ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਖਾਂਗੇ? ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਪੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇ, ਡੋਜ਼ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰੇ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ,
ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਘਰ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਆਈ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੰਬਲੀ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਿੱਜ। ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਕੰਬਲੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਕੱਢ ਗਏ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਚਾਹ, ਰੀਅਲ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਜੂ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਡੇਲੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਦੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਰਸ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਖਾਵੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵਰਗਾ ਚਾਅ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤਨ ਨੂੰ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਨੇਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ? ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹਬੂਬ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਲੋਕ ਬੁੱਕ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਓ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਚਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਪਤੀਜੈ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਤੀਜੈ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤ ਸੋਚੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਕਰੋ,
ਇਹ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪੜੇ ਲੋਕ, ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੌਰਾ ਤੱਕ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲੀ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨੇਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਵਾਂ, ਲਾਲ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੱਕੋ ਤੱਕੇ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਿੱਜੋ ਸਿਜੋ ਕੰਬੜੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੋ ਮੇ, ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿਨ ਸਜਣਾ ਟੁੱਟੋ ਨਾਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਭਿੱਜੋ ਸਿਜੋ ਕੰਬੜੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੋ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ। ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ, ਭਾਵ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਟੁੱਟੋ ਨਾ ਹੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਰੂ ਨਾ ਜਾਣਈ ਸਿਰ ਪੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ, ਸਤਕਾਰ ਦਾ। ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ, ਵਿਆਹੰਦੜ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖਲੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਨ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੂਖਮ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਪੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ, ਪੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਰੁਤਬੇ ਦੀ, ਪੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੱਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਪੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਗੇ, ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪੱਗ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਏ ਰੂਹ ਇਹ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਸਿਰ ਭੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਉਣਾ
ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਰੁਤਬਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ, ਤੂੰ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਵਜੂਦ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਤੂੰ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ, ਰੁਤਬੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।